empowerment. Today, we have gathered here to celebrate the strength, resilience, and achievements of women on this special occasion of International Women's Day. Women are the architects of the society, the backbone of the family, and the change makers in every sphere of life. It's an honor to host this celebration dedicated to the incredible women who inspire us every day. Without further ado, let's begin this beautiful event with a prayer song by our choir girls. Thank you, girls. A celebration is incomplete without us heartfelt welcome to formally welcome all our guests and attendees, and now invite our convener, Dr. D. Jamila Marshall, to deliver the welcome speech. I welcome Reverend Father Matthew Polykunar, Dr. R. Srikanth, Arun Palaimamini, Dr. Revati Robert Ma'am, principals of both the ships, to Vice Principal of both the ships, to get it. A very pleasant afternoon to all of us present here. It's an honor to stand before you today to celebrate International Women's Day dedicated to recognizing the strength, intelligence, and achievements of women across the world. But beyond this celebration, this day is also a reminder of how far we have come, how much further to still we need to go. I extend a warm welcome to everyone seated on the dais and off in the dais. First of all, I welcome our body secretary, Reverend Father Matthew Polykunar. We welcome you, Father. It's a great pleasure to welcome our principal, Dr. R. Srikanth. We welcome you, sir. We are delighted to have our loving sister, Blessy Maria. We welcome you, sister. I extend a heartfelt welcome to our Vice Principal of Ship 1, Dr. G. Gayatri, and Ship 2, Dr. Shalini Magar. We welcome you both, ma'am. It's my pleasure to welcome the deans, HODs, and my dear colleagues. My cheerful welcome to my dear students in pink. Welcome, my girls. I now welcome the most important and special person to our chief guest, Arun Palaimamini, Dr. Revati Robert, Coordinator, Shift 2, Professor in Common Department, Lila College. It's an honorable moment for me to welcome our chief guest. She has completed various degrees like BSc Zoology, MA Tamil, Journalism, and MA Mass Communication. She has held various positions like Deputy Director, Lila Farm, Campus Ministry Member, and NSS Program Officer. She has hosted various programs in top channels
like Sun TV, Kavana TV, Makkal TV and Podivi TV channels. She has participated in more than 100 debates. She has received honorable awards like Pedarinyar Anna Award, Nalla Surya Award. She has published 2 books and 2 national articles and participated more than 50 conferences and seminars. Thank God for this wonderful ticket for this day. I welcome you once again. I welcome you all for this wonderful Women's Day celebration. Welcome all. To begin the event, I now invite the Lord Secretary Father Matthew Padikunal, the guiding force behind many of our initiatives, to address the gathering. Let's welcome him with a big round of applause. Special Principal Dr. Sriram, Chief Guest Dr. Revati Robert, Vice Principal, faculty members, and my dear students. As you know, tomorrow, this March 8th, is observed as the International Women's Day. So, as part of it, I am so happy to be here for the program organized by MGC Women's Cell for our college students. If there were no women, there would be no world. There would be no future generation. All human relationships that starts with the woman. They mold the world. They shape the world. Without them, we cannot imagine the world. I believe only woman has the ability to touch someone's heart very deeply. No man has that capacity. In society today, women are playing different type of roles. However, there is a common misconception that women are very weak. It's a very wrong conception. Somebody is spreading that they are very weak and they have so many shortcomings. But if you look at around the world, how many positions they handle very beautifully. So, I don't believe such type of any misconception. They are capable for everything. Whatever we entrust them, they will do at their maximum. Just look around the world, how women are excelling all around the world. So, for example, in our college, almost all the main positions is occupied by the women. Except the secretary and the principal. I hope in the future there will be a woman principal will come in the future. So all other faculty, very few men are here. So this is one of the examples, and also our students also. And the last 3 years, I have attended many of the department-wise programs with so many guests, chief guests. But I have the speech that which is touched my heart, that's only from 2 women. That is, one is Dr. Parveen Sultana. Have you heard about the Parveen Sultana? No? She came last year for the annual day. How beautifully she delivered that speech. The second one is none other than who is sitting with us, Dr. Revati Ma'am. Is Tanya's mother and Muslim professor, and she used to make some comments on me. I like to enjoy it. Thank you very much. And that speech you have made in the last year during the Mother Tongue Day, still that I remember that. So we are so happy with you to share this day. And I appreciate all the MGC cell conveners, coordinators, and students who have arranged this program. See, there is some challenges are there for women. But if you are educated, if you are well updated, you can overcome all the challenges, all the limitations. I wish all the good and keep going on, and you can achieve many more things in the world in the future. I wish all the lady staff and women, I wish all this happy and enjoy this day, enjoy the life. I wish you all the luck for the, once again I congratulate our
Jamila ma'am for organizing such a wonderful program in a short period of notice. Thank you. God bless you. Thank you, Father, for your inspiring words. Our college has always been a beacon of gender equality and empowerment, and the person who has played a vital role in upholding these values is our beloved principal, Dr. R. Srikanth. It's our privilege to invite you to share your thoughts on this occasion. Let's welcome him with a big round of applause. Honorable Secretary Father, most distinguished guest of today's function, Dr. Revati Robert, respected Vice Principals, IQAC Coordinator, Deans, HODs, faculty members and my dear students, a very happy afternoon. Definitely it is a moment of great joy as well as pride that I stand before you as we gather to celebrate the International Women's Day, a day dedicated for recognizing the strength, the resilience and the invaluable contributions of women in every sphere of life. The theme of today's session is Women Empowerment Exposure to Media. This is just not relevant but also very crucial in today's modern world. Media, if you talk about, it has both positive and negative that all of us have gone through and experienced. So media in all its forms, so I'm not talking about digital or print or anything, so media in all its forms definitely holds the shape to break and change anything and everything. So be it our perceptions, be it the stereotypes or whatever it is, or even media can amplify voices to a greater extent than our imagination. So where the voice needs to be heard, definitely the voice needs to be heard. So media helps, and it is also paving the way for change. Especially, it is also paving the way for women to stand up. So that is the most important thing. So I should say not stand up, but stand tall. There's always a difference between stand up and stand tall, and giving an opportunity to express their opinions and fight for their rightful place in the world. But you should also talk about the negativity, which I don't want to highlight much. So, throughout history, if you see, women have faced numerous challenges. So, barriers that have tried to limit their dreams and aspirations, but time and again, women have proved their strength. We have seen inspiring examples from Kalpana Chawla, who defied gravity and reached the stars, the moon, and Malala Yousafzai, who stood up for education despite all odds. So she was a girl, who suffered personal setback, but she stood up for education for women. So you need to understand that despite all odds, people have come up, risen up, and have stood as motivational factors for others to follow. So closer to home, we have countless women who have broken the barriers daily. Our own mothers, our own sisters, our own friends, our own teachers, and most importantly, everybody sitting here. So I will include everybody sitting here. And the media, as I told you, has its negativity also associated with it, and it plays a crucial role in empowerment, but also it has posed certain challenges. So that is all we need to understand. So the way women are portrayed in certain stereotypes. So that I think all of you will be understanding, and these things have to be overcome. These we should consider as hurdles
and we should cross and we should come out of this, and most importantly, the awareness, the critical thinking and the proactive participation of women should be encouraged and should be brought up. And today's discussion is of much importance with its theme that is exposure to media. So media as a tool for empowerment rather than a barrier. So that is the most important thing that we should hold in mind. And definitely our chief guest, Arul Kalaimamani, Dr. Revathi Robert, is a shining example of empowerment and excellence. And her journey and insights will definitely and undoubtedly inspire all of us. As Secretary Father told, Dr. Revathi Robert is none other than the proud mother of our own faculty member in MSW, Scania. So we have a proud mother and a proud daughter. So I will come up. So both of you should be together on the stage. This itself is a classical example of giving importance to today's Women's Day. That is actually tomorrow, but we are celebrating it today. So a proud mother and a proud daughter that we have on fold in today's context. Okay, you need to understand that Dr. Revathi Robert is not here because she is mother of Scania. The Arul Kalaimamani is more than sufficient. I need not say anything more. So this Arul Kalaimamani award. So she is there because she is a person of substance and she has proved herself. So additionally, this is a point that she is a proud mother. That is all. So we have invited her based on her personal and professional credentials. So nothing to do with mother, daughter. Okay, but that is an advantage. Bonus. That is a bonus. That is all you need to understand. And you need to also remember that as we celebrate the Women's Day, let us also not limit it to just today, because once a year we call and we do something and then that's all. Once we are out of the hall, then it's all forgotten. So let us not limit it to just today. Let us make empowerment an everyday effort. So from whatever possible angle, we should be doing that, and by supporting each other, so definitely we will be able to break the barriers, we will be able to come out of the stereotypes, and we will be able to be striving for a world where every woman is heard, respected, and valued. So thank you very much, and I extend a very warm appreciation to the members of the Women's Cell and MGC who have made it possible to organize this. Wishing you all a very, very happy Women's Day every day. Thank you. Thank you, sir, for your words of wisdom and encouragement. It's our honor and privilege to welcome our chief guest, Arul Kalaimamani, Dr. Revathi Robert, whose remarkable contributions have inspired many. To express our gratitude, I now request Reverend Father Matthew Palikunal to present the memento and Dr. R. Srikanth to put the shawl and a token of love. Now it's time to hear from the person we all have been eagerly waiting for, a leader, a visionary, and an inspiration to many, Arul Kalaimamani, Dr. Revathi Robert, who on interrupt shift to Tamil Department of Laila College. With great respect now, I invite you to share your thoughts with us, ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாணவ கண்மணிகளுக்கு
எனது முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மார்க் கிரிகோரியஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உலக மகளிர் தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. இதனை நேர்த்தியாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் டி ஜெமிலா மார்ஷல் அவர்களுக்கும் எனது அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். துணை முதல்வர்கள் டாக்டர் ஜி காயத்ரி அவர்களுக்கும் இதற்கான கோ கன்வீனராக இருக்கக்கூடிய எஸ் அனிதா அவர்களுக்கும் சுழற்சி 2 துணை முதல்வராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் எஸ் ஷாலினி மெஹர் அவர்களுக்கும் இங்கு எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்துறை தலைவர் பிரேமா அம்மா அவர்களுக்கும் நேற்று எங்களுடைய கல்லூரியிலே முழங்கிவிட்டு வந்திருக்கின்ற உங்களுடைய தமிழ்துறை பேராசிரியர் கண்ணகி அவர்களுக்கும் மற்றும் மற்ற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய மகள் டானியாவிற்கும் வீடியோ எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற குழந்தைகளுக்கும் எனது வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். ஒரு கிளாப் பண்ணாங்க. அது எதுக்குன்னா முதல்வர் அவர்கள் பேசினாங்க, இப்ப அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க. For the principal, just I need to tell thanks to you, sir. Very good and very excellent principal you have here. What he said when I went to his room along with Zarima, but he is talking about their own college and their own student. Today the placement said some other came for 15 companies they came. He said he proud about his student. As a principal, he is a principal. He has a principal. ரொம்ப அழகா தன்னுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறத பத்தி தானா உள்ள அடி மனசுல இருந்து பேசிட்டு இருந்தார். That is the principal. அதுதான் ஒரு முதல்வருடைய வேலை. ஒரு கல்லூரியை உயர்த்தணும்னா முதல்வர் சரியா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட முதல்வரை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். ஒரு அருமையான முதல்வர். உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Actually, last time I came for a language day. Dr. Prema arranged the program. I came and gave the speech for both the students, boys and girls. That time I saw your secretary. That is first time. In my college, we have Konipus Jairaj, Father Konipus Jairaj. He is nearly 70 years old. The secretary is, after retired only, they will get that job, secretary job. மைக் காரங்க சரியில்லைன்னா நிகழ்ச்சி ஓகே. போனிபஸ் ஜெயராஜ் ஒரு 70 years old எங்க தயோட கல்லூரி. நன்றிமா, நன்றி, தேங்க்யூ. இங்க வரும்பொழுது செக்ரட்டரி ஃபாதர் வராருன்னு சொன்னாங்க. லாஸ்ட் டைமே நான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு ஆக்சுவலி நான் இன்னைக்கு எதிர்பார்த்தது என்னன்னா பையனுங்களும் பொண்ணுங்களும் இந்த ஹாலில் உட்காந்துருக்கணும், எல்லாருமே உட்காந்துருக்கணும் மகளிர் தினத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு அப்படின்றத நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். பிகாஸ் we must give the awareness for only first boys அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் நிறைய அவேர்னஸ். இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஃபாதர் செக்ரட்டரி உள்ள வரும் பொழுது செக்ரட்டரிக்கு உள்ள வராதுன்னு நினைச்சேன். என்ன ஒரு அழகா ஒரு அம்சமா ஒரு நடிகருக்குரிய ஒரு அழகோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ரட்டரி உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருப்பாரு. ரொம்ப பெருமை. அவருடைய பேச்சு, அவர் பேசுகின்ற பேச்சு ஒரு கொஞ்சு தமிழ், கெஞ்சு தமிழ், மிஞ்சு தமிழ், பைந்தமிழ் அப்படின்னு நம்ம தமிழை சொல்லுவோம் இல்லையா? செல்லத்தமிழ். செல்லத்தமிழ் மெல்லமா பேசுறாரு. ரொம்ப ஒரு அருமையான செக்ரட்டரி ஃபாதர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காரு. உண்மையில நாங்களாம் வந்து அவரை பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனசு, அடி மனசுல இருந்து அவரை பாராட்டுறேன். கல்லூரியுடைய ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக உழைக்கக்கூடிய ஒரு செக்ரட்டரி, ஃபாதர் செக்ரட்டரி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க. முதல்ல நம்மளை நிர்வகிக்கிறவங்க நல்லவங்களா இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால நல்ல நிர்வாகம் நடத்த முடியும்.
நல்லா படிக்க முடியும், நல்லா முன்னேற முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிர்வாக தந்தையை நீங்க பெற்றிருப்பதற்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள், உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். You understand what I spoke with the students? பாருங்க, தலை மட்டும்தான் ஆடுறாரு, ஆனா அவருக்கு புரியல. But I appreciate your father for giving such a wonderful opportunity for all the staffs and for all the students, even though the management. I congratulate father once again. இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்துடலாம். நிகழ்ச்சிக்கு இப்பதான் வர்றோம். என்ன பரி சுல்தானா வந்திருந்ததா சொன்னாங்க. நானும் பள்ளியும் காய்கறி காலையில் ஒன்னா படிச்சோங்க. மாணவிகளே, உங்க எல்லாருக்குமே இந்த விமென்ஸ் டேல நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு 4 கருத்துக்கள் ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கமே. விமென்ஸ் டே எதுக்கு வந்தது, ஏன் வந்தது, இதெல்லாம் நீங்க கூகுள்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதெல்லாம் பேச நான் வரல. விமென்ஸ் டே கொண்டாடுறதுக்கு முதல்ல எதிரி நான் தான். என்னது ஒரே ஒரு நாள் விமென்ஸ் டே, அதெல்லாம் தப்பு. 365 நாளும் பெண்கள் தினமாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். விளையாட்டா சொல்ல, கல்பனா சாவ்லா இறந்தாங்க, ஆனா பறந்தாங்க. பறந்ததுனால இறந்தாங்க. அப்படி பறந்துவிட்டு இறந்தவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய மனதிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்களும் பெற வேண்டும். இறக்க வேண்டாம், பறங்கள், நல்ல சிறகு வச்சு பறங்க. எப்படி தெரியுமா? வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை நோக்கி நீங்கள் பறக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிறிய சிறிய விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்கிறேன். நிறைய நான் அவேர்னஸ்க்கு தான் போவேன், நிறைய கல்லூரிகள் பள்ளிகளுக்கு போவேன். கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பெண் பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள். சோதனைகள் ஏராளமா வரும், ஆனா எல்லாவற்றையும் சாதனைகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய திறமை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு பசங்க பெல் அடிக்கும் பொழுது சொன்னாங்க, பாய்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிடலாம், பொண்ணுங்கெல்லாம் மேல வந்து உட்காரணும். ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பிடிச்சி வச்சிருக்கணும். அவனுங்களுக்கு தான் இப்ப தேவை. அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு எங்க போயிருப்பாங்க தெரியுமா? ஃபயர் படத்துக்கு போயிருப்பாங்க. எதுக்குன்னா காசி ஏன் அப்படி இறந்து போனான், எதனால அப்படி நடந்தது அப்படின்ற விஷயம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், அப்படி இல்லை. ஆனா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவேர்னஸ் முதல்ல பையனுங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். உங்களுக்கான நிகழ்ச்சி இது அல்ல. ஆனா நான் பேசுறேன், ஏன்னா வேற வழி இல்லை, நீங்க தான் இருக்கீங்க. அடுத்த வருடம் தயவு செய்து ஆண் பிள்ளைகளுக்கு உலக மகளிர் தினத்தை நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும். அதற்கான அனுமதியை உங்களுடைய செயல் தந்தை தருவார் என்பதை இந்த மேடையிலே சாதாரணமா ஒரு போண்டா வாங்க போறான், ஒரு டீ குடிக்க போறான், ஒரு கடைக்கு போறான். என்னடா மச்சி எப்படிடா இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறான். அந்த என்னடா மச்சிக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை இல்லாம அவன் பேசவே மாட்டான். வீட்டுல இருக்கிற ஆட்டால கொண்டு வந்து எங்க இருக்கிறான், டீ கடையில் இருக்கிறான். இது முதல்ல தப்பு. ஆத்தா வீட்டுல இருக்கா, உனக்கு இட்லி சுட்டு போட்டு அமுச்சுட்டா, கையில 50 ரூபாய் தனியா கொடுத்துட்டா. அப்பா பாக்கெட்ல நைட்டு 12:30 மணிக்கு சுட்டுட்டோம் பணத்தை, அதையும் தூக்கி வச்சுக்கிறது, இப்படி வச்சுக்கிறது, இப்படி வச்சுக்கிறது, இப்படிப்பட்ட விஷயங்களா பண்ணிட்டு வந்தது. என்னடா மச்சி, வெறும் மச்சியோட விடலாம் இல்ல, பச்சி தின்னும் போது மச்சி ஓகேதான், அதுல ஏன்னா உங்க அம்மாவை எடுக்கிற? இதுதான் என்னுடைய கேள்வி. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் வகுப்பு எடுக்கின்ற பொழுது ஐ வில் டாக் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அந்த வார்த்தை இல்லாமல் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் சாப்பாட்டுல எப்படி முன்கா முக்கியமோ அது போல இன்றைக்கு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இளைய தலைமுறைகள், மாணவர்கள். உங்களிடத்துல ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், வீட்டுக்கு போனவங்க உங்க அண்ணனும் தம்பியோ இருப்பாங்க. இன்னைக்கு ரேவதி மேடம் ஒருத்தவங்க வந்தாங்கடா, அவங்க வந்து பேசினாங்க, இந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தாத, அது நீ உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுற, ஆனா அந்த பேச்சுல நீ யார தருமா இழுக்கிற, என் அம்மா கமலாவை இழுக்கிற, என் அம்மா விமலாவை இழுக்கிற, என் அம்மா சாந்தியை இழுக்கிற, என் அம்மா காணிக்கமேரி இழுக்கிற, இப்படி நம்ம அம்மாவை தாண்டா நீ இழுக்கிற, அதை இழுக்காதன்னு சொல்லி கொடுக்க. சொல்லி தருவீங்களா? சொல்லி தருவீங்களா? இதை முதல்ல எனக்கு செய். அடுத்ததாக
காலையில நியூஸ் போட்டு பார்த்தேன். அந்த நியூஸ்ல 100 news is there in YouTube. Just I saw that news, father. Nearly 50 news. It's connected with the girl child abuse. Girl child abuse. Why? Yeah. எதனால? 5 வயது சிறுமி பள்ளிக்கு சென்றிருக்கிறார். வருகின்ற பொழுது வேன் இருக்கிற 50 வயது கிழவன் பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறான் போன வாரம். இன்றைக்கு ஒரு இடத்திலே 17 வயது சிறுமியை கடத்தி கொண்டு போய் திருமணம் செய்திருக்கிறார். அந்த பிள்ளை வேண்டாம் என்று வந்திருக்கிறது. வந்த பிள்ளையை அண்ணனும் தம்பியும் தூக்கி கொண்டு போகிறார்கள். ஏன்? வீட்டிலே இருக்கின்ற பொழுது வீட்டில் இருக்கின்ற பெண் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு தாய் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அங்கிள் கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அவங்க போகின்ற பொழுது அந்த அங்கிளா நடந்துக்கிறானா அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறத நியூஸ் நமக்கு தெரியுது. நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தைரியம் இருக்கணுமா? நான் என் பிள்ளைய அப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கேன். நீங்களாம் என் பிள்ளைங்க தான். ஃபர்ஸ்ட் தைரியம் இருக்கணும். நாங்களாம் அம்மா வளர்க்கும் பொழுது நேரத்துக்கு வந்துடணும் வீட்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நேரத்துக்கு வந்துருவோம். ஆனா அந்த தைரியத்தோட என்னென்ன செயல்பாடுகளை செய்யணுமோ அந்த செயல்பாடுகளை செஞ்சதுனால்தான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நான் சீஃப் கெஸ்டா நின்றுட்டு இருக்கேன். இந்த இடத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அந்த மன உறுதி உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு. நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா? நீங்க இன்னைக்கு படிக்கும் பொழுது என்ன பண்றீங்க? டிகிரி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஜஸ்ட் யூ நீட் டு கெட் a degree for your survival. That is for survival, not for your life. அது நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு, நம்ம உடை உடுத்துறதுக்கு, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும், நம்மளுடைய பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய சர்வைவல் ஸ்டடி. ஆனால் இதற்கும் மேலும் ஒரு படிப்பு இருக்கிறது குழந்தைகளே. எப்படி பழக வேண்டும், யாருக்கு எப்படி பழக வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், யாரை எப்படி நடத்த வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி உடை உடுத்த வேண்டும், எப்படி நகை அணிய வேண்டும், எப்படி தலைமாறி கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்களிடத்திலே பேசுகின்ற பொழுது நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் வைத்து பேச வேண்டும் என்கின்ற தன்மையை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். நெஞ்சல் உறவுமின்றி நேர்மை திறனுமின்றி வஞ்சனை செய்வார் வீட்டிலேயே வாய்ச்சொல்லில் வீரரடின்னு பேச்சுல மயக்கமை ஏராளமான பேர். நேற்று கண்ணகி பேசும்போது ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. கண்ணகி சொன்னாங்க, தயவு செய்த பையன்களை பொண்ணுங்களை பாராட்டாதீங்க. அந்த கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எக்ஸலண்ட். உங்க சொன்னாங்க பொண்ணுங்களை பாராட்டாதீங்க. நிலவு போல இருக்கிற அழகா இருக்க you look like a moon, you look like a flower, something they say boys to the girls. Why? அவன் என்ன சொல்றது? நம்மளுக்கு நம்ம அழகை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாதா? தெரியாதா? ஒரு டைம்ல நம்ம அம்மா எங்கெல்லாம் வந்து இந்த 80s இதெல்லாம் ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ நின்றுட்டு இருப்பாரு. அம்மா எனக்கு நேரம் முடியுதுன்னா சொல்லுங்க, நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா டைம் போக சொல்லுங்க. ஹீரோ நின்றுட்டு இருப்பாரு. அவங்க மனைவி பூக்களை பறித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அவங்க வீட்டுக்கு வருவாரு. தண்ணி எடுத்து காலில் ஊற்றி கழுவிட்டு, ஏன் அவர் கழுவிக்க தெரியாது, அப்ப ஹீரோக்கெல்லாம் கை குஷ்டம். என்ன பண்ணுவாங்க? காலை கழுவிட்டு உட்கார வச்சு இலை போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க. இந்த 2 பிள்ளைங்க பாக்குறாங்க, என்ன அம்மா அப்படி பேசுறாங்க. உங்க வீட்டுக்கு தான், உங்க வீட்டுல அம்மா அக்கா கிட்ட நீங்க நடந்துக்கிறதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். காலை கழுவிட்டு இருப்பாங்க. காலை கழுவிட்டு இலையை போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க. அவங்க பேசுவாங்க ஹீரோயின், நாதா உணவு பரிமாறா அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்வாரு, அம்மையே போதும், எனக்கு போதும், நீ சாப்பிடு. உடனே அந்த அம்மா எழுந்துச்சு அவரு எச்ச இலையில பக்கத்துல அந்த அவர் ஒதுக்கி வச்சதுல உட்கார்ந்து அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிடுவாங்க. பதி பக்தி அவங்களுக்கு பேரு. இதுக்கு பேர் என்ன? பதி பக்தி. அந்த பக்தி முத்தி போனதுனாலதான் பெண்களை உடன்கட்டை ஏற சொன்னார்கள். அந்த பக்தி முத்தி போனதுனால்தான் பெண்களுக்கு சம்பளம் குறைவா கொடுத்தான். அந்த சம்பளம் குறைவா கொடுத்ததுனாலதான் இந்த மகளிர் தினம் உருவாச்சு. மகனை 8 ஹவர் நீ வேலை செய்யறடா, நான் 8 ஹவர் வேலை செய்யறேன், உனக்கு 50 ரூபாய், எனக்கு மட்டும் ஏன்டா 25 ரூபா கேட்டது பெண்கள். அதுதான் இந்த உலக மகளிர் தினம். ஆனா இப்பெல்லாம் எதையுமே கேட்க வேண்டியதில்லை. பெண்கள் தடம் பதிக்காத இடங்களே இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் ஆட்டோ ஓட்டுறதுல இருந்து, மீன் விற்கிறதுல இருந்து, வலை விற்கிறதுல இருந்து, துணி தைக்கிறதுல இருந்து,
பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறது, காலேஜில் இருக்கிறதுல இருந்து, பறக்கிறதுல இருந்து, நடக்கிறதுல இருந்து, ஓடுறதுல இருந்து எல்லா இடத்திலும் பெண் குழந்தைகள் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுக்காக இந்த உலக மகளிர் தினம் தேவையில்லை, இது தேவைப்படுவது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் என்பதை சிலர் நினைக்கலாம். நம்ம பேசுறோம், பேசி முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு இப்படிதான் பேசுவோம். நம்ம வீட்டுல போனா எப்படியா இருந்தாலும் ஆண்கள் கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் அப்படிதான் அவங்க சொல்றதை கேட்டு நடக்கணும். ஒண்ணு அண்ணன் இருக்கணும், இல்ல அம்மா இருக்கணும், இல்ல அப்பா இருக்கணும். அப்படிதான் ஒரு மனைவியா இருந்தா ஒரு கணவன் இருக்கணும், ஒரு புள்ள இருக்கணும். அம்மா அப்படி நினைக்காதீங்க. இனிமேல் நீங்களா நினைக்காது. எந்த கஷ்டம் வந்தாலும், எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உன்னுடைய கால்களிலே நிற்பதற்கு உன்னுடைய கல்வி உன்னுடன் இருக்கிறது என்பதை, கல்விதான் உன்னுடைய கணவன் என்பதை நீ நினைத்துக் கொள். கல்விதான் உன்னுடைய பிள்ளை. நீ படிக்கின்ற கல்வி எப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள். குஞ்சம் அழகும் கொடுந்தாணி கோட்டழகும் மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல, நெஞ்சத்தை நல்லவையா பெண்ணுக்கு கல்வி அழகே அழகுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த கல்வியை நீங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு அருமையான மார்க் விக்டோரியஸ் காலேஜில் படிக்கிறீங்க. அந்த டிகிரியை வாங்கும் பொழுது நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும், கல்வி இல்லாத பெண்கள் கடலிடம் அங்கு புல் விளைந்ததெல்லாம் நம்ம புதல்வர்கள் விளைந்ததில் இல்லை என்று பாரதிதாசன் சொல்லியிருப்பது போல நீங்கள் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். தில்லா நடந்துக்காங்க. நான் அன்னைக்கு தான் சொன்னேன், நெஞ்சில மஞ்சா சோறு இருக்கணும். நம்மளுக்கு நெஞ்சில் என்ன இருக்கணும்? மஞ்சா சோறு இருக்கணும். என் பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கா, வீட்டுல அம்மா இவ்வளவு நல்லா பேசுறாங்க, வீட்டுல அம்மா இவ்வளவு வேலை செய்யறாங்க. செய்கிறேன். வீட்டிலே நம்முடைய பணி கணவனையும் செய்ய சொல்கிறேன், மகளையும் செய்ய சொல்கிறேன். எல்லாவற்றிலும் சமமாக இருக்க வேண்டும். அந்த தைரியம் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய நெஞ்சிலே தோன்றுகின்ற ஒரு கருத்தினை பதிய வைப்பதற்கான அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் நாம் பதிய வைக்க வேண்டும். எதற்கும் அடிமையாக கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய கல்வி நமக்கு கொடுக்கின்ற அந்த ஒரு வரம். அந்த வரத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். குழந்தைகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க ரொம்ப முன்னேறி போவீங்க. ஒரு காலத்துல சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி ஆண்டாள் கதை. பாரதமாயிரம் சூழவழம் வந்து நாவலன் நம்பி நடக்கின்றார். அந்த பாட்டுல அந்த அம்மா கண்ணனை நினைச்சு பாடுவான். ஏன் கண்ணனை நினைச்சு பாடினாங்க? அவங்க ஆல்ரெடி சாமியா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் குழந்தையா போதையா தோட்டத்துல விழுந்து பெரியாள் வாங்கல எடுத்து வளர்க்கப்பட்ட சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியாகி அதுக்கு பிறகு கண்ணன் கிட்டே போய் சேரணும்னு நினைச்சதுதான் அந்த பாடம். ஆனால் ஒரு கடவுளை தன்னுடைய கணவனாக வரித்து அந்த பெண் பாடுவதை கொச்சைப்படுத்தினார்கள் சற்று நாட்களுக்கு முன்பு. ஏன்? ஒரு பெண் சொல்லியதால் தானே. அதை பெரியாழ்வரை கொச்சப்படுத்த முடியுமா? பூதத்தாழ்வரை கொச்சப்படுத்த முடியுமா? பேயாழ்வரை கொச்சப்படுத்த முடியுமா? இருக்கக்கூடிய சைவ சமண வைணவ நம்முடைய பௌத்த இத்தனையிலும் இருக்கக்கூடிய பெண்களை எந்த அளவிற்கு கொச்சைப்படுத்த முடியுமோ அன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற அத்துணை புறவர்களும் கொச்சைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் எதிர்த்துத்தான் அந்த பெண்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நின்ற நிலையிலே நிற்கக்கூடிய ஒரு பெண் நம்முடைய காரைக்கால் அம்மையார் என்பதை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். தமிழ் பேராசிரியர்கள் உங்களுக்கு போதித்திருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரை பெண்கள் சாதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். போருக்கு போனவங்க நம்மளா களத்துக்கு போயிருக்கிறோம், தெரியுமா உங்களுக்கு? களத்துக்கு போயிருக்கிறோம், கத்தி எடுத்து சண்டை போட்டிருக்கா பெண், போர் புரிஞ்சிருக்கா பார்த்தா. சில ஆண்கள், எல்லா ஆண்களையும் சொல்ல முடியாது, நிறைய ஆண்கள் பெண்களை ஊக்குவிக்கிறார்கள். இன்றைக்கு கேட்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், தகப்பன்மார்கள், உங்களுக்காக உழைக்க உங்களை கல்லூரிக்கு உங்களுடைய தாயும் தகப்பனும் இல்லை என்றால் உங்களால் படிக்க முடியாது. எல்லாரையும் சொல்லல. அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சிலர், பெண்ணே நீ நிலவை போல இருக்கிறாய், நிலவு எவ்வளவு கன்றாவியா இருக்கும், கிட்ட போய் பார்த்துக்கிறீங்களா? மேல போய் பார்த்துருக்கோமா? ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கும், கருப்பா இருக்கும், தண்ணி இருக்கும், அங்க இங்க ஏதோ இருக்குதுன்றாங்க. நிலவு போல இருக்கிற நம்ம உடனே ஆஹா இங்க இருந்து பார்த்தோம்னா மூணு அப்ப நம்மள சொல்றாங்க. ஓகே, நம்ம அவ்வளவு அழகா இருக்கிறோமா? நம்பாதீங்க. நீ திருப்பி சொல்லு, நீ தான் நிலாவ மாதிரி இருக்கிறன்னு சொல்லுங்க, முடிஞ்சு போயிடும் கதை. சொல்லிடு. அதாவது வேகமும் இருக்க வேண்டும், விவேகமும் இருக்க வேண்டும், பணிவும் இருக்க வேண்டும், கருணை இருக்க வேண்டும், அன்பு இருக்க வேண்டும். நம் மனதிலே எல்லாவற்றிற்கும் உடன்படுகின்ற, அதாவது எல்லா விஷயங்களுக்கும் தைரியமாக நடந்து கொள்கின்ற மன உறுதி இருக்க வேண்டும். நம்முடைய தாய், நம்முடைய தகப்பன், நம்முடைய ஆசிரியர், நம்முடைய கல்வி, மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்று சொன்ன அந்த 4 விஷயங்களையும் ஒருங்கே எடுத்துக்கொண்டு நடாத்தி கொண்டு செல்வது என்பது பெண்களுக்கு கைவந்த கலையாக இருக்க வேண்டும். அப்புறமா கத்துக்கலாம் ரசம் சாம்பார் எப்படி வைக்கிறது.
இதை கற்றுக்கலாம். சாப்பாடு எப்படி செய்யறதுன்றது அப்புறம் கற்றுக்கலாம். அதான் ஒருத்தர் சொல்றாரா, நீ சமைக்கிறது ஸ்டவ்ல, ஆனா லவ்வோட சமைச்சாதான் ஸ்டவ்ல சமைச்சது நல்லா இருக்கணும். இது என்ன கதை? நீ அந்த லவ்வோட ஸ்டவ்ல இருந்து சமை, நான் வெங்காயம் வைக்கிறேன், நீ தக்காளி வெட்டு, நான் பருப்பு கழுவுறேன், நீ அரிசியை கழுவு, நான் ஸ்டவ் பற்ற வைக்கிறேன், நீ தேக்ஸா எடுத்து மேலே வெயி, எப்படி செய்யலாமே? இனிமேல் அப்படிதான் செய்யணுங்களா? செய்வீங்களா? செய்வீங்களா? செய்யுங்க. த கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் ஒரு படம் வந்துச்சு, பாத்தீங்களா? இப்ப மிஸ்ஸஸ் சொல்லி ஹிந்தியில வந்துருக்கு, பாத்தீங்களா? அதுல அருமையான ஒரு கான்செப்ட், எக்ஸலன்ட் கான்செப்ட். மலையாளத்தை விட ஹிந்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. I saw that film day before yesterday. I saw that film. Excellent film. எவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா? சாப்பாடு செய்யறா, வீட கழுவுறா, அந்த வீட்டுல இருக்கிற அந்த குழா, அந்த ஓட்டையில இருந்து வர்ற சாக்கடை தண்ணியை பண்ண எடுத்து பாக்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்ப மாட்டேங்கிறான் புருஷன்காரன். உட்காந்து குடிக்கிறாங்க, உட்காந்து அதுவும் இந்த மாதவிடாய் காலகட்டத்துல தனி ரூம்ல போடுறது, தனியா உட்கார வைக்கிறது இருக்க வேண்டியதான். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சில பெண்கள் ஒரு சில விஷயங்களும் இருக்குது. அப்படியே எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எல்லாமே ஃப்ரீன்னு சொல்லி எல்லாத்துலயுமே இருந்துடக்கூடாது. ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பார்த்து நடந்துக்கணும். அது மாதிரி சில அறிவுரைகளும் பெற்றவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு சிலரை நீங்க எடுத்துக்கொள்வது. வேகம் அந்த படத்துல லாஸ்ட்ல பாருங்க, சாக்கடை எடுத்து ஊற்றி அனுப்புவா, போயிடுவா, போயிட்டு டான்ஸ்ல சாதிப்பா. இவனுக்கு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவ வந்து கிச்சன்ல தோசை சொட்டு எடுத்து வந்து கொடுப்பா, இவர் உட்காந்து சாப்பிடுவாரு. இது ஏன் தெரியுமா? வீட்டுல இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளுக்கு தாய்கள் கொடுக்கின்ற செல்லம் நானும் கொடுத்திருக்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு அவனுக்கு ஒரு மனைவி என்று வந்ததற்கு பிறகு அவன் தோசை சுட்டு இருந்தான். அம்மா சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, பொண்டாட்டி சொன்னா கேட்பாங்க. அது மாதிரி எதிர்காலத்திலே ஒரு ஆண்மகனை திருமணம் செய்து கொள்கின்ற நீங்கள் ஆணவம் கொள்ள வேண்டாம் குழந்தைகளே. இதுதான் இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்றது இல்ல, இதுவும் என்னுடன் சேர்ந்து செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அன்பான வார்த்தைகளை ஆதரவோடு சொல்லத்தான் சொல்லுகிறோம். உடை, அடுத்ததா உடை. நிறைய பிள்ளைகள் துப்பட்டா ரொம்ப அழகா போட்டு வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப பிள்ளைகள் நல்ல கேர்ள்ஸ் நல்ல ட்ரெஸ் கோடு நல்லா இருக்கு, பாராட்டணும். ட்ரெஸ் கோடு எல்லாருமே நல்லா இருக்கு. ட்ரெஸ் போட சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேண்ட் வருது. உங்களை விட பையனுங்களை சொல்றேன், பையனுக்கு பேண்ட் போடுறாங்க. ஒரு காலத்துல பேண்ட் என்ன ஜெமினி கணேசன் பேண்ட் வந்து அப்படியே நீட்டா இருக்கும். அதுக்கு பேரு எது சொல்லுவோம் நாங்க, ஜிப்பா மாதிரி அதுக்கு போட்டு வருமா அவர் எப்பவுமே. ஆனா இப்ப பேண்ட்டை போட்டு அது அவுந்து விழணும், அதான் ஸ்டைல். நடக்கும் போது இப்படி நடக்கிறான். ஏன்னா அந்த பேண்ட்டை நேரம் நடந்தா அவுந்து விழுந்துடும். அதனால என்ன பண்றான், அதை அப்படியே காலை அகட்டி நடக்கிறான். கூலிங் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இங்க வச்சான். 70 படத்துல இங்க வச்சாங்க, 80 படத்துல கொஞ்சம் இப்படி போட்டானுங்க, அப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இங்க போட்டானுங்க, அப்புறம் இங்க போட்டானுங்க, அப்புறம் இங்க போட்டானுங்க, இப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க போடுறானுங்க. கூலிங் கிளாஸ் இன்னைய காலகட்டம். பையனுக்கு அப்படி, பொண்ணுங்க சுடிதார் முதல்ல இங்க ஓப்பன் இருந்துச்சு, அப்புறம் இங்க ஓப்பன் ஆச்சு, அப்புறம் இங்க ஓப்பன் ஆச்சு, இப்ப சுத்தமா இங்க இருந்தே ஓப்பன் தான். சுடிதார் அதுவும் வேண்டாமா? அதுவும் வேண்டாம். எந்த உடையை எப்படி அணிய வேண்டுமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம மூடி மூடி அழகா நிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு இது நல்ல வளர்ப்பு என்று உடைய பெற்ற தாய் தகப்பனுக்கு நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுங்கள். அது உடைய கடமை என்பதை முடிவு கொள்ளுங்கள். சங்க இலக்கியத்திலும் சரி, இந்த எக்கால இலக்கியத்திலும் சரி, எதிர்காலத்திலும் சரி, உலக மேடையில எடுத்துக்காட்டுக்கு நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க. அரசியலா, சினிமாவா, எல்லா விஷயங்களையும் பெண்களை எடுத்து சொல்லணும்னா நம்ம இந்திரா காந்தி என்ன மாதிரி ஒரு பெண் தெரியுமா? அவருடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்களா? நான் கேட்டிருக்கிறேன். கல்லூரியிலே பள்ளிக்கூடத்திலே படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இப்ப இருக்கிற மாதிரி நீங்க படிச்ச மாதிரி கான்வென்ட்ல எல்லாம் நாங்களாம் படிக்கல, சாதா ஸ்கூல்ல தான் படிச்சோம். சாதாரண பள்ளிக்கூடம் தான், பெண்டிக் சாதாரண ஸ்கூல் தான், கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த பள்ளிக்கூடம் தான். ஆனால் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்களை நாங்கள் மண்டையில ஏற்றிக் கொண்டதைத்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆசிரியர்களை எந்த அளவிற்கு நீங்கள் மதிக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு இமயத்தின் உச்சியை நீங்கள் தொடுவீர்கள். உங்களுடைய ஆசிரியர்களை நீங்கள் முதலில் பணிவோடு அன்போடு அவர்களிடத்திலே பழக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாய் தகப்பனை நேசியுங்கள். இந்த இடத்துல வெளியே போகும்பொழுது வரும்பொழுதும் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி 11 மணி 12 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போறது வரதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. அதுவும் தவறு, அதுவும் தவறு. நான் உங்களுக்கு மட்டும் சொல்லல. Today I received the news
2 boys அவங்களுடைய வாத்தியாராலே வந்து போக்சோ சட்டத்துல பிடிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு 2 பையனுங்க ஃபார் பாய்ஸ். பாய்ஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் த சேம் ப்ராப்ளம் இந்த காலகட்டத்துல. இப்பெல்லாம் பொண்ணுங்களுக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியல. பொண்ணும் பையனும் ஒன்னா நடந்து போனா பையன் பிகர் அந்த பையனை தூக்கி போறாங்க. இதான் நடக்குது. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ. ஓகே, நீங்க நமக்கு 12 மணிக்கு என்றைக்கு ரோட்டிலே நடப்பதற்கு நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்குதோ அன்னைக்கு தான் சுதந்திரம் வாங்கினேன்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அப்படி இல்லை. நான் ஒரு நாள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வர்றோம். நடுராத்திரி ஒரு டீ கடை, டீ ஷாப் இஸ் இன் கிரீன்ஸ் ரோட் ஃபாதர். ஐ saw the டீ ஷாப். பையன் பொண்ணு எல்லாம் நிக்கிறாங்க. பையன் டீ குடிச்சு நிற்கிறான், பொண்ணு டம் அடிச்சு நிற்கிறான். The girl is smoking cigarette and boy is drinking tea. This is what is happening now. நிறைய கேர்ள்ஸ் அது வேணாம். அது வந்து நான் எல்லா கேர்ள்ஸுக்கும் சொல்ல முடியாது. ஒரு சிலர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பாதிப்பு வருகின்ற பொழுது அது தெரியக்கூடும். அந்த பாதிப்பு இல்லாம வாழக்கூடிய நாம், நமக்கு தேவை நல்ல படிப்பு, நல்ல மார்க், நல்ல நேம், நல்ல உடை, நல்ல வீடு, நல்ல தாய் தகப்பன், நல்ல ஆசிரியர், நாம் வணங்குவதற்கென்று ஒரு தெய்வம். அது விநாயகனாக இருக்கலாம், அல்லாஹ்வாக இருக்கலாம், இயேசுவாக இருக்கலாம். யாராக இருந்தாலும் அவர்களை தொடர்ந்து வணங்கி வாழ்த்தி பணிந்து வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளே. உங்களுக்கு இந்த உலக மகளிர் தினம் அல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய நாள் தான், ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களுடைய நிமிடம் தான். நீங்கள் படிக்க 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 உங்களுடைய அறிவு மெருகேறுகிறது. உங்களை சுற்றி ஒரு மரியாதையுள்ள கூட்டத்தை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள். நல்ல நட்புகளை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள். நல்ல நட்பு, நட்பு, நல்ல நட்பு, நல்ல என்கின்ற அந்த வார்த்தையை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நல்ல என்பது சங்க இலக்கியத்திலே நல்ல குறுந்தொகை, நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை 500 ஒத்த 10 ஓங்கு வழிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏற்றும் கலியோடு அவன் புறமன இத்தரத்தை 8 தொகை முருகு போனாது 12 முல்லை பெருகு வளர்வதை காந்தி முறை வெளிய கோல நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டினப்பாறை கடாத்தோடும் 10 என்று அந்த 10 பாட்டின் 8 தொகையிலுமே இருக்கக்கூடிய பாடல்களில் நல்ல என்கின்ற அந்த அடைமொழி குறுந்தொகைக்கு மட்டுமே உண்டு. அப்படிப்பட்ட குரு தொகைகளாக, குரு மகர்களாக, குறிஞ்சி நில பிள்ளைகளாக, அழகான மலர்களாக, குறிஞ்சி பூக்களாக, தைரியத்தோடு, மன தைரியத்தோடு, நேர்மையான வழியிலே கல்வியை பிடித்துக் கொண்டு பிரச்சனை எங்கனா இருந்துச்சுன்னா வாய் திறந்து பேசுங்க, வாய் திறந்து பேசுங்க. ஆசிரியர்களிடத்துல இல்ல, உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளியே எங்க ஆசிரியர்களை பணிவோடு இதான் விஷயம் சொல்லுங்க. பிரச்சனைனா தைரியமா பேசுங்க. நிறைய பிள்ளைகள் நீங்க சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிக்கிறதுலாம் நிறைய பிள்ளைகள். தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட நினைப்பையே தூக்கி போடுங்கள். அப்படிப்பட்ட நினைப்பே வரக்கூடாது. உயிர் கடவுள் கொடுத்தது, வாழ்க்கை நம்முடையது. எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்மால் அதை சமாளிக்க முடியும் என்கின்ற தைரியம் உங்களுடைய தாய் தகப்பன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தைரியமான பிள்ளைகளாக நேர்வழியிலே பையன் வந்தா ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ, என்னடா இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயிட்டா கேட்டு விட்டுருங்க. படிக்கின்ற காலத்திலே படியுங்கள். விதைக்கின்ற காலத்திலே நீங்கள் சரியாக விதைத்தால் அறுக்கின்ற காலத்திலே நீங்கள் அருமையாக அறுப்பீர்கள். குழந்தைகளே, மன தைரியமும் நல்ல நெறிமுறையும் நல்ல பார்வையும் நல்ல திறமும் நல்ல இரக்கமும் நல்ல பணிவும் ஆசிரியர்களிடத்திலே நல்ல அன்பும் கொண்டு என்றைக்கும் வாழுங்கள். வாழ்க்கை உங்களுடையது. இந்த உலகம் உங்கள் கையில். அருமையான உலகத்தை நீங்கள் உருவாக்க முடியும் என்று கூறி இந்த மகளிர் தினம் 365 நாட்களும் உங்களுக்கு மகளிர் தினங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இப்படிப்பட்ட அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much for your enlightening words, ma'am. Your speech has not only enlightened us, but also encouraged us to strive for excellence in respective fields. The experiences and knowledge you shared will remain a guiding force for all of us. Every great event deserves a heartfelt conclusion, and to extend our gratitude, I now invite our co-convener, S. Anita, to deliver the vote of thanks. A lovely warm welcome and good wishes to everyone present here. On behalf of our management and women's cell, it is my honor and privilege to take this opportunity to propose vote of thanks on this special occasion. First of all, I would like to thank Almighty God for making today's program a grand success.
I express my gratefulness to our Honorable Secretary, Reverend Father Matthew Panikumar, for his acceptance and support to conduct this program. I wish to express my sincere thanks to our respected principal, Dr. R. Srikanth, for his enthusiastic support and guidance to make this program successful. I express my special thanks to our distinguished resource person, Arun Kali Mamani, Dr. Revati Robert from Loyola College, for kindly accepting our invitation and gracing this event. Thank you, ma'am, for your outstanding presentation. Your expertise and insights on women empowerment captivated our audience and left a lasting impression on this event. Our girls benefited from. Thank you, ma'am. I owe my special thanks to our vice principals of both the SHIP 1 and 2, Dr. Sri Gayatri and Dr. Sharmi Mehed, for their continuous support and guidance for organizing such an event. I express my thanks to IQAC Coordinator Professor Santa and IIC Coordinator Professor Anne Hepzibah Nezajan for their support and ideas to conduct this event. I express my gratitude to various heads of department and faculty members for their active presentation in this event. Also, I would like to thank Mr. Shinu and Mr. Kumar for their tireless and constant support and coordination to conduct this event. I acknowledge my special thanks to Vishwa 3rd BCA for designing a wonderful invitation for this event, and S. Subhidenisa and Abhinaya 2nd BCom AF for performing a stunning MC for this event. And I acknowledge my special thanks to Pragaladan, Walding and Action for capturing today's event. I thank you one and all present here. Thank you. I request all the girl students, please stay for the capturing movement.